ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ खेती कर रहे हैं उन्होंने भी इस सीधी अदायगी का फायदा होएगा। इस नूं लैके उन्होंने ट्वीट लगातार चर्चावां दे विच रहे, जिस तो बाद किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी ने इसका जवाब दिता है। गुरनाम सिंह चड़ूनी का कहना सी कि इनडायरैक्टली यह किसानां दे कोलों उन्हां दे बैंकां दे कर्जियां दी भरपाई हो रही है तो उन्हां दी आमदन दे विचों ही कट के उन्हां दीयां किश्तां बाद दे विच उन्हां नूं पैसे दिते जाणगे। कि कुछ किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं, सुनते हैं। इस बार सरकार ने गेहूं की पेमेंट डायरेक्ट किसान के खाते में भेजनी शुरू कर दी है और बहुत से किसान बहुत खुश हैं कि ठीक है हमारे खाते में सीधी आएगी। बहुत से किसान के मन में शायद ये भी होगा, कुछ किसान बीच में से होते हैं कि जो आड़तियों के पैसे देने हैं या कई खुश है इस बात से कि हमारी पेमेंट डायरेक्ट आएगी। लेकिन साथियों, सरकार ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया है और उसी के तहत मेरे को लगता है कि इन्होंने डायरेक्ट पेमेंट का प्रोग्राम बनाया है कि किसान की जो पेमेंट होगी उसके खाते से उसके लोन के पैसे काट लिए जाएंगे। कई बहुत से किसान आपको पता है डिफ़ाल्टर हैं, आज हमारे आधे किसान डिफ़ाल्टर हैं, तो वो पैसे जो आपके फसल के पैसे होंगे वो आपके कर्जे में काट लिए जाएंगे। और आगे के लिए ये करेंगे कि पूरे देश में आपके किसी भी बैंक में पैसे जमा हैं और पूरे देश में किसी भी बैंक का आपको कर्जा देना है तो वो उस कर्जे में कट जाएंगे। आगे के लिए ये सिस्टम खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पहले एक बिलासपुर का केस आया था, वहाँ पे हमारे सामने बात आई थी और अभी ये हमारे सामने यशपाल जी बैठे हैं जो खरिंडवा से हैं, इनके साथ भी यही हुआ है कि अब इनकी शाबा शुगर मिल की पेमेंट थी और खरिंडवा पीएनबी बैंक है, कितने पैसे काटे आपके? 24,000। इनकी पेमेंट खरिंडवा बैंक में पीएनबी में गई थी और हालांकि शुगर मिल वालों ने लिखवा के लिया हुआ है बैंक से कि गन्ने की पेमेंट से आप लोन नहीं काट सकते, उसके बावजूद इनका 24,000 रुपया बैंक ने काट लिया है। उसके पहले जो था, एक बार हमारा झगड़ा जो ग्रामीण बैंक है, सर्व ग्रामीण बैंक संघौर में, उसमें हुआ था, उसमें ऐसे ही पैसे काट लिए थे। कई बार ऐसी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। तो साथियों, ये सरकार का षड्यंत्र है, हमें समझना होगा, सभी किसानों को इस पे एकजुट होना होगा और ये सभी को मिल के कहना चाहिए कि हमें पेमेंट जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही चाहिए, या जो इच्छुक हो करवाने का, जिसकी मर्जी हो बैंक में करवाने की वो बैंक के थ्रू करवाए, जिसकी मर्जी ना हो वो आड़ती के थ्रू करवाए। छूट होनी चाहिए किसान की मर्जी की, ना कि उस पर थोपा जाए कि वो उसकी जबरदस्ती खाते में ही भेजी जाएगी। ਤੇ ਉਧਰ ਰੁਕ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮਾ ਸਵਾਗਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3.25 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਉਣ, ਵੈਲਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਿਰਕਾ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਕਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਇਸ SIT ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰਿਟਨ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ SHO ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਦਣ ਡਿਟੇਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਦੇ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਫੇਰ ਇਹ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੁਦ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੱਥ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਔਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀ? ਤੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ? ਇਹ ਅਣਗੌਲੀ ਕਿਉਂ? ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਤਪਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਬਦਲ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ 20,000 30,000 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਸਹੁੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ MP ਹੋ, ਕੋਈ MLA ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? 4 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਬਣਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਧਰ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 850 ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸਾਲ ਕੀ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ DBT ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਦ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, 4 ਲੱਖ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ 2018 ਦੀ 2021 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤਾਈਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੋਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 2022 ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੀਤ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਆ, ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। RDF ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1200-1300 ਕਰੋੜ ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 3% ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ DAP ਦੇ ਰੇਟ 1200 ਤੋਂ 1900 ਹੋ ਗਏ, ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, VIP ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮਾਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਉਹਦਾ ਅਹਮ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਈ कोरोना महामारी ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। देखो लेबर की कोई कमी पंजाब में नहीं है। जो स्किल्ड लेबर होती है ना, जब वो घर में जाती है तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम इंडस्ट्री को आती है। पीछे भी आई थी, मैंने अपने स्पीच में भी कहा हमारे पास 252 जो इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है उसमें हमने पिछले कोविड में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक सारी हमारी जितनी भी इंडस्ट्री 232 इंडस्ट्री को हमने चलाने की परमिशन दी थी, लेकिन सभी ने पूरा इंडस्ट्री में सहयोग दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया। जितनी लेबर गई थी, मैं तो उनको अतिथि बोलता हूँ, वो हमारे अतिथि हैं। अब तो उनके घर यहाँ बन गए, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो अपने बुजुर्गों को मिलने जाते हैं, वापस आ जाते हैं। देखो डर तो होता है, ये नहीं तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री डेली बोलते हैं कि इसकी हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन फॉलो करो, मास्क पहनो, बार बार हाथ। इसका सबसे बड़ा इलाज यही है कि हम प्रिकॉशन परहेज हो। अब देखो इन्होंने भी बोला कि हमने ज़्यादा कट नहीं किया, मतलब इसकी वजह से कि कोविड ना फैले। तो अगर हमें कोविड से बचना है तो हमें प्रिकॉशन हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा हमारे भी पंजाबी बाहर से आते हैं, जब कोविड की बात होती है तो हमारे भी पिछली बार 90,000 के करीब बच्चे हमारे वापस आए थे, चले जाते हैं। इसमें कोई आ जाएगी अगर लेबर गई है, वैसे ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਘੁੰਮਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਤਕੀ ਮਿਸਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਸ਼ਟ ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਕੇਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗੀ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਠਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1000 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 100 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, 50 ਹੋਣਗੇ, 50 ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, 10 ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੇੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਉਮੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅੰਤ ਅਨੰਤਾ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਕਵੇ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਦੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮਹਿ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਵਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਈ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ, ਵੱਖਰਾ ਪਰਾਵਾ ਔਰ 5 ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਵਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ,
ਉਧਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ डायरेक्शंस ਤੇ सपोर्ट ਤੇ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ आज इंडोर जिम, ओपन एयर जिम, योगा सेंटर, फिजियोथेरेपी सेंटर और मैडिटेशन सेंटर का आज इनोग्रेशन किया है। इस ते डीजीपी साहब वालों लगातार सपोर्ट ते कॉन्स्टेंट मोटिवेशन सानू रही हैगी है। जिला लेवल ते पहली ऐसी पहल की गई है कि कोविड दे लड़ते हुए हैल्थ वैलनैस ते फिटनेस ते काफ़ी ध्यान हैगा। रोपड़ पुलिस वालों इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुलाजिम दे वैलफेयर दे लई, उन्हां दी हैल्थ ते फिटनेस दे लई ये पांचों जो आज सेंटर जो है स्टार्ट किए गए ने। डिस्ट्रिक्ट लेवल ते SP हैडकुआटर जो एक डॉक्टर भी हैगे, IPS अफसर भी हैगे, उन्हां दे वल्लों लगातार इसका ओवरऑल सुपरविजन किया जा रहा है, रिव्यू किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਧਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਾੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਵਾਲੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ नहीं मिला। यही कहा कि माता रानी सबके ऊपर कृपा कर और ये जो महामारी है इसको ख़त्म कर, और ताकि लोग आपके दर्शन करने आए। व्रत रखे हुए हमने, अब देखो ऐसे ही जा रहे हैं बिना दर्शन के, यहीं से दर्शन किए और जा रहे हैं। पिछले साल यही बोलेंगे कि जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिले। सभी लोग देखो दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, कैसा माहौल आ गया है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और झंडे वाला मंदिर की ओर से आपके सभी दर्शकों को नवरात्र की और नव संवत की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां झंडे वाली सबको सुरक्षित रखे, उनका आशीर्वाद बना रहे। झंडे वाला देवी मंदिर नवरात्रों के लिए तो एक प्रसिद्ध मंदिर है, क्योंकि ये देवी का मंदिर है। नवरात्र यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन इस बार परिस्थितियों को देखते हुए पिछले वर्ष से ही सीमित संख्या में ही दर्शनों की व्यवस्था हो रही थी। इस बार हमने पूरी तैयारी की है, लेकिन कल अचानक हमें बड़े दुखी मन से फैसला करना पड़ा कि कोविड की जिस प्रकार महामारी फैल रही है, भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिर हमें ये तय किया कि मंदिर को बंद ही रखा जाए और उनके सुविधा के लिए यहाँ जो मंदिर में जो कार्यक्रम है, सवेरे पूजा पाठ है, उसका सीधा प्रसारण हम अपने चैनल के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से वो भक्तों के लिए करें। पंजाब इस ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।